We'll start with prayer. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Anna Sarva Prachodayat. Saran brothers, can you hear me? Yes, brother, sir. Yes, sir. Okay. No one knows. No one could guess why the king Dilipa suddenly felt that he should leave everything. So that urge was so strong that next day morning he called everyone and he said he is leaving the kingdom. He anointed Raghu as the king and he got Raghu married. So two functions are done simultaneously. One, the marriage of Raghu was done. Second, Dilipa also anointed Raghu as the next king. Now look at the transformation that Dilipa. He says, Raghu is the repository. He says, now the time has come for me to every moment with listening to a sacred teaching, Shravana, Manana, Nididhyasana. వీటి కోసము నేను నా జీవితాన్ని ఇంకా ఉపయోగించుకుంటే ఇప్పటివరకు నేను సేవ చేశాను, రాజ్యాన్ని పరిపాలించి సేవ చేశా. ఇప్పటి నుంచి నేను నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక సాధన నేను చేసుకుంటా, అంటే ఈ యొక్క పర్టికులర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ని నేను పాటిస్తా అని చెప్పి రఘుకి మొత్తం ఇచ్చి హీ హ్యాస్ లెఫ్ట్. అండ్ సో యూ లుక్ ఎట్ దిస్, వాట్ గ్రేటర్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్. రఘు అడుగుతాడు దిలీప్, నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావా, నువ్వు రాజ్యాన్ని అభిషేకిస్తావా అంటే ఈ సేస్, I am bound by your order. So proceed with your plans. And full of spirit and he asked the queen what her plans were. She also shed tears of joy and said, I am bound by your orders. And you will see that the same dialogue is being repeated even by Sita. In the going forward, you will see that when Rama says, I will go with you, I will go to forest, and Sita would ante nenu kuda vastanante. So that wife and husband, our bonding has been there in this family for very long time. Now you will see that how Swami is now describing. Swami has given this much of space. And this is the real estate of writing. The space Swami has given to describe Raghu. Raghu ruled the kingdom from the day in accordance with the directives given by Pandits and the twin objectives of happiness to his subjects and promotion of righteous living. రఘు ఏ విధంగా ఎంత గొప్పగా పరిపాలించాడు. ఆయనకి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది, హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ రైచియస్ లివింగ్. సో ఆయన he believed these two are the vital breath. Now this happiness of his subjects and promotion of his righteous living. So Swami is indirectly saying that this has been there in the line of their ruling. Now, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత Swami goes on to describe, though young in virtue, though young he was rich in virtue, however tough a problem happened to, he grasped quickly. And Swami describes as to how great Raghu was, how wonderful was his rule. Raghu paid special attention to the care and comfort of the hermits engaged. So Swami gives around 9 to 10 points as to what Raghu did. Now, after Raghu ruled for some time in this manner, one day, and this is the tapas that has prepared Raghu for something. What is this something? This incident. Look at how Swami describes. Swami has taken out of all the life instances of Raghu, Swami picked up this one instance. That one day, a student called Kautsu comes to Raghu's court and says, he is a disciple of Bharatantu. He says, Lord, I have finished my king, I have finished my studies. Now, please help me. Appudu aa Kautsu adigite, Raghu was very happy. As the king, he prayed to the king. And Raghu gave him the money he wanted. Kautsu was very happy that look at this. Kautsu was very happy that the gift he received was pure. He is not happy because he received a gift, but it was pure. The purity of the gift. How did this purity come? It has come through all this. All these activities have actually prepared Raghu to this purity. And what did this purity result in? Kautsu was happy that the gift he received was pure, collected from people without causing them any distress and paid by them gladly. Why did they pay gladly? Because of all this that Emperor Raghu did. ఆయన అట్లా చేశాను కాబట్టి. And how did Swami is also telling us how Raghu, how దానం ఎట్లా ఇవ్వాలి. The money was handed over with great love and consideration. నాకేంది ఇది తలనొప్పి,
వీడు నన్ను చదువుడేంది, అసలు వీడికి చదువు లేదా, నాకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నాకు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి, నాకు టైం ఉందా అసలు, అవన్నీ కాకుండా Raghu was considerate. Swami says consideration and great love. He gave the gift. Now look at even in his father's case, that is in Dileepa's case. Dileepa had to serve. Yesterday we saw Dileepa had to serve Nandini. Only then an incident unfolded. What was the incident? One lion came and caught Nandini, and Dileepa offered himself, saying that నన్ను నేను అర్పించుకుంటున్నా మామ, ఆ నందిని వదిలే. అప్పుడు then he was blessed immediately. Here again one more instance in his son's life, that is Raghu's life has come. ఏంటిది, కౌత్సు అనే శిష్యుడు వచ్చిండు. ఇప్పుడు ఆయన డబ్బులు అడిగిండు. ఆయన ప్రేమతోని కన్సిడరేషన్తోని ఆయన డబ్బులు ఇచ్చిండు. ఇచ్చినందుకు వాట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ దట్ కౌత్సు గేవ్ అంటే, look indirectly what Swami is, why is Swami is picking up these instances from each one's life? Why only that Nandini instance was picked up from Dileepa's life? Why only this instance was picked up in Raghu's life? The common theme here is, when an opportunity presents itself, give gladly. అది నీకు సంతోషంగా నువ్వు ఇవ్వు, నువ్వు ప్రేమతో నువ్వు ఇవ్వు, నువ్వు దాన్ని ఒక యజ్ఞంగా చేసి నువ్వు ఇవ్వు. దెన్ యువర్ రిటర్న్ ఇన్ రిటర్న్ యూ విల్ బి బ్లెస్డ్ విత్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్. సో వాట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ ఇన్ రిటర్న్ Raghu got? His Kautsu blessed him, may you be blessed soon with a son. ఆ విధంగా కింగ్ Aja Raghuki was soon blessed with a son dazzling like a diamond. He was named Aja. ఈ అజా కూడా ఆయన he was Swami says dazzling like a diamond. ఈ అజాకి ఇందుమతి, భోజరాజన్ యొక్క సిస్టర్ అయినటువంటి ఇందుమతితో పెళ్లి జరిగిన తర్వాత ఆయన కూడా మంచి వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ Raghu felt that he should also leave the rest of his life for the Vanaprastha, to meditate and to think about God. Only dedicate completely 100% of the time for that. After installation of Aja on the throne, the royal parents left for their forest hermitage, and thus Raghu also left. Now please, Swami is no ordinary writer. He is building up for something. Why is he doing this? In the life of Dileepa there was no son, and what did Dileepa do? Dileepa went and he prayed to Vasishtha and he served Nandini, the cow Nandini, and he offered himself to be sacrificed, and then he was blessed with a son. Raghu for some time did not have son. He ruled so well that one day a student appeared and he gave Dhanam so gladly that the student blessed him with a son. Swami is building up. Why is Swami picking up this instance and he is building up the story? Why is he doing that? Now we will come to a scene. What happens with Dasharatha? Now remember, keep this in mind. What did Dileepa do? What did the Krutunga, the first man, if you remember yesterday, what did he do? Then the Katvanga, what did Katvanga do? Then what did Dileepa do? Katvanga went and prayed. Then Dileepa went and prayed. He sought Vasishtha's help. Then Nandini blessed him. Then our hero Raghu also did Dhanam to Kautsu, and he was blessed with the king. Now King Aja is ruling. Now King Aja and Indumati, they got a son, and he was named as Dasharatha. Ee Dasharathaniki, why is named Dasharatha? Swami explains in next chapter. But let us see what happens to this father. Now Dasharatha Dasharatha was the pet of everyone. Who saw him, and he had the privilege of fondling him. So Dasharatha was an amazing personality. And Dasharathaniki, there are some peculiar qualities. One thing that we will see is that he has deep attachment to his children. He has deep attachment to Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. So when Rama leaves, because the attachment, Dasharatha dies. ఒక కొడుక్కి అటాచ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వి విల్ సీ ఇట్ హియర్. వెరీ సడన్లీ స్వామి కన్వేస్ ఇట్. ఆ తర్వాత దశరథునికి ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి. అవి కూడా వన్స్ వి కమ్ టు దశరథ స్టోరీ కొంచెం డీటెయిల్ మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు ఒకరోజు అజా అండ్ ఇందుమతి ఆర్ వాకింగ్. వన్ డే దే ఆర్ స్ట్రోలింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్, అండ్ అబోవ్ ఇన్ ద స్కై లైన్ వాజ్ నారద సింగింగ్
విష్ణుస్ నేమ్ అండ్ సడన్లీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక పువ్వు జారి కింద పడుతుంది. ఈవెన్ యాజ్ దే సో దే రోజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సర్చ్ అరౌండ్ ఫర్ ద కాజ్ high above in the clouds, Narada moving fast somewhere. Even as they're watching a flower from the wreath he was wearing, it has fallen, fell right on Indumati's head. ఆ ఇందుమతి నెత్తి మీద పడేటప్పటికి ఆమె కళ్ళు మూసుకొని, జస్ట్ ఒక పువ్వు నెత్తి మీద పట్టేపటికి ఆమె కళ్ళు మూసుకొని ఆ ఒక పెద్ద బండరాయి పడ్డట్టు ఫీల్ అయ్యి కళ్ళు మూసుకొని పడి చనిపోయింది. షీ క్లోజ్డ్ హర్ ఐస్ ఫర్ ఎవర్. నౌ బికాస్ అజా ఆయన యొక్క అంత ప్రియమైనటువంటి భార్య చనిపోయేటప్పటికి హీ వాజ్ షాక్డ్. The death of a woman he loved so intimately caused desperate grief to this Aja. అసలు నారదుడు నడవడం ఏంటి, ఆయన నడుస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఇట్లా పువ్వు రాలిపోయి ఇట్లా పడడం ఏంటి అని చెప్పి అజా వాజ్ క్వైట్ హర్ట్. ఇది ఏంటి ఎందుకు అని. దెన్ నారద కమ్స్ ఇన్ and he explains about, can you see my screen? It got unshared. No screen sharing, Anna. Visibly you. Okay. Sorry. Right. Now I think, can you see? Yeah. Now Narada and he's crying. Now look at, for the first time Swami is talking about, I told you one quality that Dasharatha had was deep attachment to his children. Deep attachment. And second, Dasharatha had a peculiar curse. Manandariki telusu. What is that curse? That curse was శ్రవణ కుమారుని తల్లిదండ్రుల్ని ఆయన కావటి మీద శ్రవణ కుమారుడు ఆయన భుజాల మీద వేసుకొని మళ్ళీ మొత్తం తిప్పుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక తల్లి తండ్రి గుడ్డి వాళ్ళు వాటర్ అడిగితే శ్రవణ కుమారుడు నీళ్లు తేవడానికి ఒక సరస్సులోకి వెళ్ళి నీళ్లు తీస్తుంటే ఆయన శబ్దబేరి అంటే శబ్దాన్ని విని ఆయన ఆ అస్త్రం వదిలేటువంటి బాణం వదిలేటువంటి విద్య ఆ దశరథునికి వచ్చి కావచ్చు, ఆ నీళ్లు తాగుతున్నది ఒక జంతువు అనుకొని దాన్ని కొడతాడు. అది పోయి ఆయనకి శ్రవణ కుమారునికి తాకంగానే ఆయన చనిపోతాడు. చనిపోయే ముందు నా తల్లిదండ్రులకి నీళ్ళు ఇవ్వు అని చెప్పి దశరథునికి ఇస్తే దశరథుడు చాలా బాధపడతాయి, ఎంత తప్పు చేసినా అని. ఆ తల్లికి తండ్రికి దశరథుడికి తీసుకెళ్లి నీళ్లు ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు గుడ్డివాళ్ళు కాబట్టి అడుగుతారు, ఏమైంది మా కొడుక్కి నువ్వెవరివి అని. అంటే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఆయనకి శాపం పెడతాయి. ఏ విధంగానైతే మేము ఏడుస్తూ మా కొడుకు కోసం ఏడుస్తూ చనిపోతామో అదే విధంగా నువ్వు కూడా నీ కొడుకు కోసం ఏడుస్తూ చనిపోతావని. ఆ శాపం వల్ల అవర్ హీరో దశరథ డైస్ ఇన్ దట్ మేనర్. ఆయన రాముని కోసం ఏడ్చి చనిపోతాడు. ఈ స్టోరీ మనకు తెలిసింది. బట్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక శాపం అనేది సడన్ గా రాదు. అది ఇట్ ఈస్ బిల్డింగ్ అప్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ స్వామి ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ కన్వేయింగ్. This is the first time you will see Swami talking about a curse in a family line. Even though it's a great, even though it has a great purpose, kani curse is a curse. Now Swami is explaining that this Indumati, yesterday you remember the curse was first given by Nandini to Dilipa, but that was of righteous anger. Now the curse, the intensity of the curse has increased. వేర్ నా ఇందుమతి సడన్ ఎందుకు చనిపోయిందట. ఇందుమతి హరిణి అనేటువంటి ఒక దేవకన్య. ఆమె త్రినబంధు అనేటువంటి ఒక మహా ఋషి ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇంద్రుడు పంపిస్తే ఈ తినబిందు కోపం వచ్చి ఆమె శపించాడు. ఏమని, నువ్వు నన్ను సెన్షువల్గా నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయాలనుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఒక మానవునిగా పుట్టి నువ్వు ఒక మనుషుల మధ్యలో పుట్టి అదే విధంగా చనిపోతావని. అప్పుడు హరిణి చాలా ఏడుస్తే అప్పుడు ఆయన చెప్పిండు, సరే పాప ఆయన బాధ, ఆయన కొంచెం ఎట్ దిస్ ద స్టేజ్ మెల్టెడ్ లిటిల్ అండ్ సెడ్, ఓ వీక్ వన్, ఒక్కసారి నేను అన్న తర్వాత నా మాట వెనక్కి తీసుకోవడం వీలు కాదు. అందుకని స్వర్గం నుంచి ఆకాశం నుంచి ఒక ఫ్లవర్ దానికదే రాలి నీ నెత్తి మీద పడితే అప్పుడు వెంటనే ఈ పార్థివ శరీరాన్ని వదిలి నీ యొక్క దేవతా స్వరూపాన్ని నువ్వు పొందుతావుగాక అని చెప్పి ఆమెకు ఆ శాప విముక్తిని చెప్పిండు. ఆ రోజు నారదుని దగ్గర నుంచి ఆ పువ్వు పడడం వల్ల అజా నెత్తి మీద పడడం వల్ల ఆమె ఇందుమతి నెత్తి మీద పడడం వల్ల అజా భార్య అనేటువంటి ఇందుమతి చనిపోయింది. అప్పుడు నారదుడు అజాని చాలా ఓదార్చిన స్వామి. నారద స్పోక్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద మోనార్క్, హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ హీ మస్ట్ సెట్ బిఫోర్ ఆల్. అంటే వై స్వామి సేయింగ్ అజా వాస్ సో స్ట్రక్ విత్ దట్ పెయిన్. నారదుడు ఎందుకు ఆమె ఆ విధంగా చనిపోయిందో చెప్పి, అదే కాకుండా అజా నువ్వు చేయాల్సింది ఇంకా ఉంది అని చెప్పి నారదుడు ఆయనకి చెప్పి
ఆయన పంపించిన తర్వాత అజా తిరిగి వస్తాడు. తిరిగి వచ్చి అప్పటి వరకు దశరథుడు చాలా వయసులో వచ్చిండు. వయసుకు వచ్చి రావడంతో ఆయన ఇంకా తట్టుకోలేక అజా దశరథుణ్ణి రాజుగా చేసి అజా మేడ్ ఓవర్ ద కింగ్డమ్ టు హిమ్ అండ్ సాట్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ సరయూ రివర్ బెంట్ ఆన్ ద ఓ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద ఓ ఆఫ్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆయన ఈ తినకుండా ఉండేటువంటి ఆ వ్రతాన్ని అంటే చనిపోయేంత వరకు వాళ్ళు తినరు. ఆ వ్రతాన్ని స్వీకరించి తనను తాను ఆ విధంగా చాలా కష్టంగా అజా తనను తాను సరయూ నది ఒడ్డు కూర్చొని తనను తాను మృత్యుడికి చేరుకున్నాడు. అంటే తనను తాను చంపేస్తున్నాడు ఒక విధంగా. ఎంత అటాచ్మెంట్ అనే భార్య మీద ఎంత లుక్ ఎట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. లుక్ ఎట్ హౌ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. దిలీప was cursed for a dharmic reason and he immediately got it rectified. But in the later half of his life he went to forest and thought upon God. Then came Raghu. He also at later stages of life he went to forest and thought upon God. Now comes Aja. He also had this opportunity of going to the forest and thinking and dwelling upon God, but he did not do. What did he do? He said, why is Swami choosing to tell us? He is very subtly showing us how there is slowly and steadily that decaying is happening in that family line. He says Aja he sat on the bank of Sarayu and he went into this non acceptance of food. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల చనిపోయి ఆయన భగవంతుని కోసము అడవికి వెళ్ళలేదు. Look at the attachment that has actually now started overpowering Aja. Now, కొడుకులకు or బిడ్డలకి సంతానానికి తల్లిదండ్రుల నుంచే 90% of qualities వస్తాయి. Now, Dasharatha imbibed that same attachment. Just like Aja died weeping for his wife, so also Dasharatha dies weeping for his son. That same attachment has come from his father Aja. That just like his mother had a curse, Dasharatha also got a curse. Now, Swami is building up the character of Dasharatha for us to understand. When Dasharatha heard the news, Dasharatha చాలా బాధపడ్డాడు. ఆయన సరియు బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా బాధపడ్డాడు, ఏడ్చిండు. ఆయన యొక్క చివరి అన్ని అంత్యక్రియలను జరిపేసి తిరిగి వచ్చిండు. ఇప్పటివరకు దశరథునికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. సో ఇప్పుడు దశరథుడు ఆయన రాజ్యం పరిపాలించడం మొదలుపెట్టిండు. ఆయన దశరథుని ఎందుకు పేరు వచ్చిందట స్వామి చెప్తారు. He had the intrepidity and skill of 10 charioteers. ఆయన ఒక రథము 10 రథాలతో సమానంగా ఆయన నడిపించేటువంటి శక్తి ఆయనకు ఉండేది. అందుకని దశరథుడు. ఆయన 10 రథాలను ఒక్కసారిగా నడిపించేటువంటి శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఆయన దశరథ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆయనకు అగైనిస్ట్ గా ఎవ్వరూ నిలబడేటువంటి, ఆయన రథానికి అగైనిస్ట్ గా నిలబడేటువంటి శక్తి ఎవరికి లేదు. నౌ దిస్ ఈస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ దశరథ, దట్ every contemporary ruler morally afraid of his prowess paid homage to his throne. ప్రతి ఒక్కరు దశరథునికి చాలా ప్రేమతోని, భక్తితోని, భయంతోని ఆయనకి వాసల్ కింగ్స్ గా ఉన్నారు. కానీ నౌ the villain of our story of this entire Ramayana, Swami is making the first mention of Ravana. What is Ravana? How is Swami introducing Ravana? Ravana, the demon king Rakshasa, the king of Lanka, heard of Dasharatha and his fame. This is the first introduction that Swami is making of Ravana. And what is the quality that Ravana is attributing? Ravana is being attributed by Swami. He was so envious. Look at this word, envious, jealousy, envy. Are naaku lede, ఆయనకుంటే ఆయనకు అంతుంటదా? Envious, that he determined. This is the quality that Swami is very clearly talking about. This is the first quality that Swami is talking about Ravana. Envy unte saripodu. He determined and planned to destroy him by means fair or foul. Now Swami is building up the character of Ravana. రావణునికి ఎన్వీతో పాటు ఆ దశరథుని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేసిండు? ఆయన మెసెంజర్ తోని ఒక వర్డ్ పంపించింది. ఏమని పంపించిందట? You pay tribute, or Dasharatha, you pay tribute to me. Otherwise, you have to meet me in the battlefield and demonstrate your superiority over me. అంటే నన్ను నీ యొక్క ప్రభుగా ఒప్పుకో, లేకపోతే నాతో యుద్ధం చేసి గెలువు, నీ చేతనైతే నీ యొక్క గొప్పతనం చూపించు.
ఇది అప్పటి ఇంటర్నేషనల్ మొరాలిటీకి ఇది అగేనిస్ట్. స్వామి ఏం చెప్తారు? బట్ వాట్ మొరాలిటీ డిడ్ ఎ డెమన్ రెస్పెక్ట్. సి, దిస్ ఈస్ హౌ స్వామి ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్. Our hero, our villain is envy. He is filled with envy. He will go either means by fair or foul play. This is what he does to even to Sita. So he sought an excuse. See, he sought an excuse to provoke. This is the same thing that he did even for Rama. Then he sent a word through messenger. Even Rama time also he sends a messenger. Who is that? Maricha. And now, how did Dasharatha react? When Dasharatha heard the messenger, he laughed outright in derision. అంటే అసలు దశరథ పట్టించుకోలేదు. ఎందుకు? ఈవెన్ వెన్ ద మెసెంజర్ వాజ్ లుకింగ్, దశరథ షాట్ షార్ప్ డెడ్లీ arrows which reached లంకా ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ fastened the gates of that city. దశరథుడు అక్కడి నుంచి ఆరోస్ షూట్ చేయడంతో అవి లంకా యొక్క నగరానికి చేరి ఆ లంకా ద్వారాల్ని పూసేసినాయి. ఇప్పుడు వై ఈజ్ స్వామి టెలింగ్ us this? Why? We have to ponder why is Swami making it a point to tell us this. If Dasharatha can shoot Ravana's gates from sitting in Ayodhya, Ramachandra, who is considered to be many times powerful than Dasharatha, could he not do it? He could have done had he wanted. This is the subtle hint that Swami is throwing at us. దశరథుడు కూర్చొని అక్కడికి బాణం వేయగలిగిండు అంటే రాముడు వేయలేడా? వేయగలుగుతాడు. కానీ ఇది ఎందుకు చేసిండు? దట్ ఈస్ వాట్. ఇది ఎందుకు చేసిండు? దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఫర్ ఇట్. దట్ రామకథ రస, దట్ రస స్వామి ఈస్ గివింగ్ us. ఎందుకు రాముడు ఎందుకు చేసిండు? ఎందుకు అంటే ఎంతో మంది ఋషుల్ని, వానరులని, రాక్షసు వాళ్ళందరికీ రామచంద్రుడు తన యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని, భగవంతునితో ఆ సత్సంగత్వాన్ని ప్రసాదించడానికి, ఆ యొక్క అమృతాన్ని ప్రసాదించడానికి ఇది ఈ సీతను ఎత్తుకుపోవడము, రావణుడికి కోసం ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మించడం అదంతా ఒక ఎక్స్క్యూజ్. దానివల్ల రాముడు, మన డైలాగ్ లో కూడా ఉంటుంది, రాముడు హ్యాస్ గివెన్ హిస్ ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్. నా దశరథుడు అట్లా చేసిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోయి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్వాయిస్ రిటర్న్ ఇన్ ఇన్ఫార్మ్ రావణ వాజ్ ఎంత కష్టపడ్డా కూడా అది ఓపెన్ కాలేదు, ఆ డోర్స్ ఓపెన్ కాలేదు. రావణ వాజ్ స్ట్రక్ విత్ ఫేమ్. అప్పుడు రావణుడు ఎప్పుడైతే అవమానం భారంగా ఫీల్ అయ్యిండో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆరోస్ తిరిగి వెళ్ళిపోయినాయి. అప్పుడు డోర్స్, లంక యొక్క డోర్స్ ఓపెన్ అయినాయి. రావణునికి అందరికి అర్థమైంది ఈ రావణుడు బట్టి వేస్ట్ఫుల్లో దశరథుడే మహా పవర్ఫుల్ వీళ్ళకన్నా అని. ఆ అవమానం తట్టుకోలేక రావణుడు ఏం చేసిండు? ఆయన అసెటిక్ ప్రాక్టీసెస్ చేసిండు. అంటే రావణుడికి ఇప్పుడు అర్థమైంది దశరథుడు నాకన్నా పవర్ఫుల్ అని. అయితే దశరథుని ఏ విధంగా నేను దెబ్బ కొట్టాలి అని చెప్పి రావణుడు అసెటిక్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ అసెటిక్ ప్రాక్టీస్ వాజ్ సో ఇంటెన్స్ దట్ ఈ సాటిస్ఫైడ్. బ్రహ్మదేవుడు దిగొచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుని అడిగింది ఏమని? బ్రహ్మదేవుడు అడుగుతారు, రావణ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్, ఐ షల్ గివ్ యూ యువర్ హార్ట్స్ డిజైర్. నౌ లుక్ at how subtly even Brahma comes down and says, Ravana, ask for anything you want, I shall give you your heart's desire. Ravana could have asked to kill Dasharatha, but this fool did not ask. That is what your envy, that is what your anger clouds your thinking, clouds your wisdom. And how subtly Brahma also plays that Ravanalu ఆ వాక్కు అడగాలని చెప్పి బ్రహ్మ వెయిట్ చేసి, ఎందుకు? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు అనౌన్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ రామాస్ డిసెంట్ టు ద ఎర్త్. దే నీడ్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. నౌ రావణ హ్యాస్ బికమ్ దట్ స్కేప్ గోట్. Now Ravana revolving in his mind the insult he suffered. Look at Ravana was revolving in his mind the insult he suffered at Dasharatha's hands. He argued that Dasharatha might even get mightier sons from whom he might suffer more. ఓ బ్రహ్మదేవ, దశరథుని చంపే నేను అడగలే, ఆయన పుట్టబోయేటువంటి కొడుకుల్ని గురించి ఆయన అంటే ఎప్పుడో జరిగే దాని గురించి ఆలోచించాడు, ఇప్పుడున్న దాని గురించి ఆలోచించాడు మన హీరో. ఆ దశరథ ఏమడిగిండు? ఆయన దశరథుని గురించి రావణుడు ఏమడిగిండు? లెట్ నో చైల్డ్ బి బోర్న్ ఫ్రమ్ దశరథ లయన్స్. దశరథుని యొక్క కారణం వల్ల, దశరథుని యొక్క అంగం నుండి ఎటువంటి సంతానం లేకుండా నువ్వు నాకు వరమి అని. ఇది ఒకరి కోసం కోరుకునేటువంటి శాపం. ఆ శాపాన్ని వీడు రావణుడు వరంగా అడిగిండు. అంటే ఈయన క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది? దట్ ఈస్ వాట్ స్వామి ఈస్ ఇండైరెక్ట్ టెల్లింగ్. అంటే ఏ కోరికనైతే నువ్వు, ఏ శాపాన్నైతే నువ్వు ఇంకొకరి కోసం కోరుకుంటావో
అది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అది నేను వెంటాడి నేను వస్తాను. ఏ శాపాన్నైతే దశరథుని కోసం రావణుడు ఇవ్వాలనుకున్నావు, అదే శాపం కారణంగా దశరథుడు పెద్ద యజ్ఞం చేసిండు, రాముడు పుట్టిండు. అదే రాముడు ఈ రావణుని చంపడానికి వచ్చిండు. స్వామి, నన్ను వాడు చాలా బాధ పెడుతుంది స్వామి, వానికి డబ్బులకు ఇబ్బంది కావాలి స్వామి, వానికి ఆరోగ్యం బాగుండదు స్వామి, నన్ను మా బాస్ బాగా కష్టపెడుతుంది స్వామి, వానికి ఏదైనా చేయండి స్వామి. మనం కూడా తెలియకుండా ద సేమ్ థింగ్, సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీల్ ఆల్సో ఎండ్ అప్ గోయింగ్ at some point or the other. That same shapam that we have prayed that someone else should get will come back to us. That is what indirectly, why is Swami taking so much pain to tell us? He is only picking up these instances and writing. These are the lessons that Swami is telling us. So immediately Brahma said, so be it, okay. Kani and Jeppi, Swami says, immediately vanished from the scene. Enduko, lest Ravana might frame another foul request. సో రావణుడు చాలా బ్రహ్మదేవుడు అమ్మో వీడు ఇంకా ఉంటే ఎక్కువ అడుగుతారని చెప్పి వెంటనే మాయమైపోయిందట. రావణుడు నేను ఏదో ఆలోచించి ఏదో సాధించిన అని చెప్పి వచ్చిండు. నౌ లుక్ ఎట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ Swami's writing. He says another project entered his mind. Here you will see this, another project entered his mind, and up you have seen for some reason. Here you will see no one could guess why the king felt so. Yesterday also I explained how Dilipa came just when the Nandini was returning, and why Aja and Indumati had to walk just when Narada was walking up. How did these two trip of picnic of Aja and Indumati on earth and Narada's travel in the sky, how did those two coincide? There is a hand that is running behind the scenes, that is pulling the strings. That is what Swami is telling us. And ఇప్పుడు వీడు అడిగినవాడు సైలెంట్గా ఉండక అనదర్ ప్రాజెక్ట్ ఎంటర్డ్ హిస్ హెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్, బట్ ఇట్ వాస్ పుట్ ఇన్ హిస్ హెడ్. దిస్ ఐడియా వాస్ పుట్ ఇన్ హిస్ హెడ్. వాట్ ఈస్ ఐడియా? రావణ మైండ్లో ఒక ఐడియా పెట్టదు. ఏం ఐడియా? దశరథుడికి ఇప్పుడు పెళ్ళి అయ్యేటువంటి టైం, అది ఆయనకి ఏజ్ వచ్చింది. వీడు పెళ్లి చేసుకుంటే నాకన్నా బలమైనటువంటి కొడుకులు పుట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటిది? బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఆయన వరం అడిగిండు, అయినా ఆ వరం మీద ఆయనకు నమ్మకం లేదు. వరం అడగడమే కాకుండా అమ్మో అది కాకపోతే బ్రహ్మ ఆ నమ్మకం లేదు. ఆ అపనమ్మకం వల్ల ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది. ఇంకొక ఆలోచన చేంజ్ చేసింది వాడు. లుకింగ్ విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ హిస్ డెమన్ స్కిల్స్ హీ డిసర్న్. ఆయన అంటే స్వామి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్తారంటే, వై స్వామి సేయింగ్ విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ హిస్ డెమన్ స్కిల్స్. రాక్షస్ యొక్క కళ ద్వారా ఆయన యాక్చువల్లీ మహా జ్యోతిశాస్త్ర ప్రావీణ్యుడు. మన దాంట్లో మన ఇంట్రొడక్షన్లో కూడా చెప్తారు ఆయన జ్యోతిశాస్త్ర బ్రహ్మ అని. అంత గొప్ప జ్యోతిశాస్త్రంతో ఆయన కనుగొన్నాడు. ఏం కనుగొన్నాడు? దశరథుడు కోసల యొక్క రాజు యొక్క కుమార్తె కౌశల్యని పెళ్లి చేసుకుని కనుగొన్నాడు. కానీ స్వామి సేయింగ్ రాక్షస స్కిల్స్, అది జ్యోతిశాస్త్రం గొప్పదే, కానీ వీడు ఒకరికి హాని చేయాలని కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఆ జ్యోతిశాస్త్రం కూడా స్వామి దృష్టిలో అది ఒక రాక్షస స్కిల్ అయిపోయింది. ఆ రాక్షసు స్కిల్ వాడి దశరథుడు ఈ కింగ్ కోసల యొక్క బిడ్డను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని చెప్పి దశరథుడు పెళ్లి చేసుకుని చెప్పి రావణుడు అర్థం చేసుకున్నాడు. వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు? ఈ రావణుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, స్వామి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. See, Ravana could not see the truth that nothing can ever happen without the concurrence of divine will. Look at the contra. Why is Swami using this sentence? You remember yesterday, the first sentence that Vasishtha spoke, he says, everything happens as per God's will. Look at the contrast of the characters. One person is saying everything happens at God's will. Other person cannot even see that nothing can ever happen without concurrence of. You look at these two sentences, why Swami is telling us? He is comparing those two characters to us. అప్పుడు వీడు రావణుడు ఈ కౌసల్యని కిడ్నాప్ చేసి, కౌసల్య అప్పుడు చిన్న కౌసల్య అమ్మాయి 16-17 years అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి ఆమెను ఒక బాక్స్లో పెట్టి he entered the Kosala kingdom stealthily in disguise and kidnapped the princess. Placing her in a wooden box, he cast it over the waves of the sea. ఆమె ఎంత క్రూరంగా అంటే బాక్స్లో వేసి ఆ సముద్రంలో పడేసింది.
ఆ బాక్స్ కొట్టుకొని అలల మీద కొట్టుకుంటూ వచ్చి ఎక్కడికి చేరింది? అదొక తీరానికి చేరింది. ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ల్యాండెడ్ వాజ్ ఎ ఫైన్ రిక్రియేషన్ ఏరియా. లుక్ ఎట్ హౌ మెనీ కోఇన్సిడెన్సెస్. ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ రైట్ నౌ. అజ, ఇందుమతి వాళ్ళు అప్పుడే ఎందుకు నడవాలి? నారదుని యొక్క ఇదెందుకు పడాలి? వీనికి రాక్షసునికి, వీనికి రావణునికి అప్పుడే ఎందుకు ఆ ఐడియా రావాలి? వాడు వదిలిన తర్వాత ఈ బాక్స్ పోయి ఎగ్జాక్ట్ ఏ ప్లేస్ లో చేరిందో ఆ ప్లేస్ లోకి నెక్స్ట్ డే సుమంత్రుడు, దశరథుని యొక్క మినిస్టర్ అండ్ దశరథుడు, వాళ్ళిద్దరు పిక్నిక్ అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళాలి? అక్కడికి వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళేటప్పటికి ఆ బాక్స్ చూసిండు. అరే ఈ బాక్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఆ దశరథుడు ఆ బాక్స్ ను తీస్తే సుమంతుడు అందమైన అమ్మాయిని చూసి వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం. సుమంతుడు ఆ అమ్మాయిని అడిగిండు, ఏంటిది, నువ్వు ఎవరమ్మా, ఏమైంది అంటే ఆమె చెప్పుద్ది, నాకు ప్రభు నాకేం తెలియదు, నేను ఇట్లా ఆడుకుంటున్నా, నాకు ఏదో అయిపోయింది, ఎవరు మాయ చేసి బాక్స్ లో పడేస్తున్నాను. సుమంతుడు గుర్తుపట్టింది రాక్షస మాయ అని చెప్పి. ఆమె కోసల యొక్క రాజకుమార్తె అని చెప్పి కౌసల్యను అని చెప్పి, కౌసల్యాదేవి అని చెప్పి ఆమెను కోసల యొక్క రాజు దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. అయ్యా నీ కుమార్తె ఇట్లా కిడ్నాప్ అయింది, తీసుకొచ్చినా అని. ఆయన అన్ని తెలుసుకొని చాలా సంతోషపడి, దశరథునికి కూడా పెళ్లి కాలేదు, నా అమ్మాయి కూడా పెళ్లి వయసు వచ్చింది, నా అమ్మాయిని కూడా నేను పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పి దశరథునికి ఇచ్చి కౌసల్యని పెళ్లి చేసిండు. పెళ్లి చేసినప్పుడు ఆయన ఇంకేం చెప్పిండు, మహాత్మా, మా మినిస్టర్, నువ్వు దశరథుని యొక్క మినిస్టర్ కాబట్టి నువ్వు కూడా గొప్పవానివి, అదే రోజు నువ్వు కూడా మా యొక్క సంబంధికుల కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి సుమంత్రునికి కూడా పెళ్లి చేశారు. ఒకే రోజు దశరథునికి పెళ్ళయింది, కౌసల్యకు పెళ్ళైంది. ఒకే రోజు దశరథునికి కౌసల్యకు పెళ్ళైంది, సుమంత్రకు ఆయన ఇంకొక భార్యకు పెళ్ళైంది. వీరిద్దరి మ్యారేజెస్ ఒకే రోజు జరిగినాయి. 3 days తర్వాత వీరు ఆన్ ద 4th day, 3 days తర్వాత ఆన్ ద 4th day దశరథ అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి దశరథ రెజ్యూమ్డ్ హిస్ రాయల్ డ్యూటీస్. కానీ మెల్లిమెల్లిగా కొడుకు పుట్టడం లేదు. ఇక్కడ నాకు తెలుసు కొంచెం క్రాస్ ద టైం లిమిట్ అని, ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఎండ్. ఇక్కడ దశరథుని కొడుకు పుట్టలేదు. కొడుకు పుట్టకపోతే ద కింగ్ కన్సల్టెడ్ ప్రీస్, పండిట్స్ అండ్ మినిస్టర్స్, and when he knew that the desire confirmed Kausalya's earnest prayer, he married another wife, Sumitra. Look at the contrast. Why is Swami choosing to tell us this sentence? The king consulted priests, pandits and ministers. What did Dilipa do? దిలీపునికి ఆయన భార్య కూడా కొడుకు పుట్టలేదు. కానీ దిలీపుడు ఏం చేసిండు? కొడుకు పుట్టకపోతే ఏం చేసిండు? వెళ్ళి వశిష్ఠుని అడిగిండు. వశిష్ఠుని అడిగితే వశిష్ఠునికి తెలియనటువంటి ఆన్సర్ లేదు. వశిష్ఠుడు వీళ్ళ యొక్క కులగురువు, కానీ దశరథుడు అడగలేదు. He consulted the priests, pandits and ministers, and when he knew that their desire confirmed Kausalya's earnest prayer, he married another wife. ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటిది? కౌసల్య వల్ల పిల్లలు పుట్టరు, కౌసల్య నువ్వు సంసారానికి పనికిరావు అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పినట్టు చెప్తూ, why did Dasharatha cry so much in the end? It is not without a reason. Whoever you might have fathered God himself, but నువ్వు చేసినటువంటి కర్మ నిన్ను వదిలిపెట్టదు. It will come back. How much pain Kausalya would have gone through. We will see that in later points. Swami writes, and he married Sumitra. Sumitra lived up to her fame, and in spite of lapse of many years, there are no signs the king having successor. Moved by despair and at the insistence of 2 queens, the king married a 3rd wife. She was Kaika. So సుమిత్ర వల్ల కూడా కాదు అని చెప్పి అప్పుడు అందమైన కైకను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ కింగ్ ఆఫ్ కేకయ లేట్ డౌన్ సర్టన్ కండిషన్. ఏంటిది అంటే కింగ్ అంటే కైక యొక్క తండ్రి కొన్ని కండిషన్ ఏంటిది? కైకకు పుట్టినటువంటి కొడుకే ఆయన he insisted that the son born of Kaika should have the right of accession to the throne. కైకకు పుట్టినటువంటి కొడుకే పట్టాభిషేకానికి ఆయన యోగ్యుడు, ఆయనే రాజు చెయ్యాలి అని చెప్పి మాట తీసుకున్నాడు. ఇది ఆనాటి ధర్మానికి విరుద్ధం. ఇఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ అయోధ్య కుడ్ నాట్ అగ్రీ టు దిస్, హీ వుడ్ నాట్ కన్సెంట్. ఆనాటి ధర్మానికి విరుద్ధం. కానీ look at how beautifully Swami writes. Kausalya and Sumitra recognize the order of the king. Why is the word Swami is using? Order of the king. అది ఆనాటి ధర్మానికి అది విరుద్ధం. కానీ ఈయన మదన పడుతున్నాడు. ఆర్డర్ అంటే ఏంటిది? లోపల పొట్లాట, ఆ సతమతం అవుతున్నాడు. సతమతం అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటిది అంటే
కైకని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నది ఇటు ధర్మానికి విరుద్ధం అన్నది. సో అధర్మమైనటువంటి దిలీపుడు ఏం చేసిండు, అయ్యో నేను ఒక ఆవుని నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఆవుకు నమస్కారం పెట్టినందుకు నాకు ఇది వచ్చిందా అని చెప్పి ఆ ఆవుకి సర్వ్ చేసిండు. రఘు ఏం చేసిండు, ఒక స్టూడెంట్ నన్ను అడిగిండు, నేను కాదనొద్దు అని చెప్పి ఆయన దానం ఇచ్చిండు. ఇక్కడ అవర్ మ్యాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ డైలమా. Dilemma is an indication that the priorities are shifting. He is lost between, he says, Swami is using the word order, that to wed the princess of Kekaya, whose beauty was being extolled by all. They felt, okay, imperial, the native, ఆమె చాలా అందగత్తి అని చెప్పి ఈ స్వామి యూజెస్ ది వర్డ్ ఫాండ్ హిస్ నేటివ్ ఆర్డర్ టు ఈవెన్ ఏ బ్రైటర్ ఫ్లేమ్. ఇది గుర్తుపట్టి కౌసల్య సుమిత్ర అయ్యో ఈయన చాలా బాధపడుతుండు, మదన పడుతుండు అని చెప్పి వాళ్ళు, మహారాజా నువ్వు పెళ్లి చేసుకో మంచిదే అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో పాపం అన్నారు. అట్లా అనడంతో ఫాండ్ హిస్ నేటివ్ ఆర్డర్, దట్ నేటివ్, ఆయన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కోరిక, ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ కొరకు కోరిక, అది ఇంకా గట్టిగా అయిపోయింది. ఇటు కౌశల్య సుమిత్ర పెళ్లి చేసుకోమన్నారు, ఆయనకి పిల్లలు కావట్లేదు అని చెప్పి ఓహో వీళ్ళిద్దరు కూడా అన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళి ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని వచ్చాం. నౌ we have now established the character of Dasharatha. We know what the character of Dasharatha is. Swami has so beautifully built the character of Dasharatha, and I have made all the comparisons. I think with this we will stop. Tomorrow we will see as to how this Dasharatha realizes the futility and he does the yajna. With this we will stop today's satsang, and any questions most welcome. Sai Ram. సరేమన్నా సార్ అన్న, మీరన్న ఒక పాయింట్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, ఇది మనము ఏదో ఒకరికి ఏదో చేయాలి, మనకు ఇది కావట్లేదు అనేది కామన్ గా వస్తుంటది. మనం మాక్సిమం కొన్నిసార్లు అవాయిడ్ చేస్తుంటాం. కానీ దానికి అంటే హౌ వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ హౌ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్. ఎందుకంటే అది మనకు కొన్నిసార్లు అంటే రియలైజ్ అవుతాం అన్న తర్వాత అయ్యింది కదా ఎందుకు అన్నాము అనేది కూడా కొన్నిసార్లు వస్తుంటది. కాకపోతే ఒకసారి అనేస్తాం. సో అది ఎలాగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ ఇట్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్న. కరెక్ట్ బ్రదర్. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు ఎదుటివాడు, ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాప ఉంది, నువ్వు ఒక చిన్న పాపను ఎత్తుకున్నావు, మీకు అమ్మాయింది నీకు అమ్మాయింది కదా, మీ పాపను నువ్వు ఎత్తుకున్నప్పుడు మీ పాప గుండె మీద తన్నిందా? తన్నింది. ఎన్నోసార్లు తన్ని ఉంటుంది కదా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అది ఇంకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు, మన రమేష్ బ్రదర్ ఉన్నాడు, రమేష్ వచ్చి నీ గుండె మీద అంతా నువ్వు సైలెంట్ ఉంటావా? నన్ను అంతవరా నువ్వు ఎంత అని చెప్పి ఫైట్ చేస్తావు లేదా? ఎవరైనా రైట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? నా అమ్మాయి నాది అన్నటువంటి ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి నీదైంది. ఆమె చేసినటువంటి తప్పుగానే కనపడలేదు, ఆమె చేసినటువంటి పని ఎంతో ముద్దు కనబడుతుంది. సేమ్ థింగ్, వాడు పరాయి వాడు వేరు అనేటువంటి భావం ఉన్నది కాబట్టి అది యుద్ధంగా కనబడుతుంది, అది నీకు తప్పు కనబడుతుంది. సో స్వామి చెప్తారు సమదృష్టి. ఏ విధంగానైతే నిన్ను ఏ విధంగా చూసుకుంటావో అదే విధంగా పరులందరూ నాలాంటి వాళ్ళే అనేటువంటి ఆ దృష్టితోని అందరినీ చూసినప్పుడు నాలాగనే అందరూ బాధపడతారు, నాలాగనే అందరూ భయపడతారు, నాలాగనే అందరికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనేటువంటి దృష్టితో నువ్వు చూసినప్పుడు, వారు నాలాంటి వారిని చూసినప్పుడు, దెన్ టు ఎ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ క్రోధం విల్ డిసపియర్. అండ్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. అంటే అన్న మీరు అనేది అండర్స్టూడ్. కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఏంది అని అంటే, మనం అంటే బై ప్రాక్టీస్ విల్ గెట్ ఇట్, కానీ మనం అనేస్తూ ఉంటుంటాము. అవును బ్రదర్. ఈవెన్ దో వి నో ఇట్స్ నాట్ ఇంటెన్షనల్లీ ఆర్ అన్ఇంటెన్షనల్లీ. సో అంటే అవి రియలైజ్ అయిపోతాం, కానీ తర్వాత అంటే వర్డ్ అనేది వాళ్ళ మైండ్ లో ఉండిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎందుకంటే అది అందుకనే అంటే the minute you are aware of something, it ceases to be habit, it becomes a choice. Okay, when you are aware that you are speaking a bad word, it is not involuntary, it is now voluntary action.
you are doing it as a choice. Now Okay. who's that sense of discrimination ఏంటిది అప్పుడు దానికి కదా రిస్ట్రెంట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది రిస్ట్రెంట్. స్వామి చెప్తారు, స్వామి బ్యూటిఫుల్గా చెప్తారు. స్వామి సేస్ 9 కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ లో స్వామి సేస్ దట్ ద 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 9 కోడ్ ఆఫ్ స్వామిని అడిగారు, కుటుంబరావు గారు అడిగిన స్వామి 9 కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫాలో అవుతున్న ఎట్లా తెలుసు స్వామి అని. స్వామి చెప్పారు, ఈ 9 కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లో నేను ఒక 2 పెట్టినా కావాలని, ఈ 2 ఉంటే 9 కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అవుతున్నట్టు, మిగిలిన 7 ఫాలో అవుతుంది. ఏంటి ఆ 2? ఫస్ట్ ఒకరితో స్వీట్ గా మృదు మధురంగా ప్రేమతో మాట్లాడడం. రెండవది ఒకరు లేనప్పుడు వారి గురించి చెడుగా మాట్లాడకపోవటం. ఇవి 2 చేసినప్పుడు మిగిలిన 7 ఫాలో అవుతున్నట్టే స్వామి చెప్పారన్న. సో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ then it means there is some problem if you are not able to talk sweetly and with love to others. That is my little response. Yes, Vijay brother, you have raised your hand. Okay, thank you. సరే అన్న, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దశరథుడు బాణం వేశారు అని అన్నారు కదా, అది తర్వాత రావణాసునికి ఏ సందర్భంలో కూడా రాముడు పలానా దశరథుడు కొడుకు అని తెలుసుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరకలేదంట. దొరికింది, వై నాట్ అని అప్పుడు మరి ఛాన్స్ అంటే తెలుసుండి కూడా ఇంకా యుద్ధానికి వచ్చి ఉంటారా అంటారా? అదే కదా బ్రదర్, అంటే సి అదే దట్ ఈస్ ద ఫికిల్ నేచర్ ఆఫ్ రావణాస్ మైండ్. It's a very beautiful question you asked. That is the fickle nature of Ravana's mind. వాడు దశరథుని కొడుకు అని తెలుసు, రాముడు దశరథుని కొడుకు అని తెలుసు. అప్పుడు అందుకనే దాన్ని భగ్నం చేయడానికే అక్కడికి వస్తాడు, శివధనస్సు లేపడానికి. అక్కడే ఫెయిల్ అయిపోతాడు. అయితే సీతను ఎప్పుడైతే చూస్తాడో అది మర్చిపోతాడు. ఆహా, ఈమె ఎంత అందంగా ఉంది, ఈమె నాకు కావాలి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ కామం. అంటే ఆ కామం అంటే లస్ట్, ఇక్కడ డిజైర్ కాదు, లస్ట్. ఆ లస్ట్ హ్యాస్ కవర్డ్ ఈజ్ రేషనల్ థింకింగ్. అసలు మనకు ఉండాలి కదా మైండ్లో, అరే ఈయన చంపేటువంటి అవకాశం ఉంది అని. కానీ మొత్తం బ్లైండ్, హీస్ బ్లైండెడ్ బై ద డిజైర్ ఫర్ దట్ ఉమెన్, బై ఈగో. దట్ నా యొక్క జనరల్ని ఆయన కరదూచల్ని అవమానిస్తాడా, నా చెల్ల ముక్కు చెవులు కోస్తాడా, ఏమనుకుంటుండా అసలు ఈ నరుడు వీడిని దెబ్బ కొడతా అని చెప్పి. దాంతో మొత్తం పోతే. సో ఆయనకు తెలుసు కూడా దశరథుడే నేను ఎదిరించలేకపోతాను, కానీ అయినా కూడా అతని అహం వల్ల అది బ్లైండ్నెస్ లో చేసేసారు. యా కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ, yes. శశి బ్రదర్, you have raised your hand. Sir, brother Shashi, you have raised your hand. Okay, Prakash Uncle Sairam. సారాం, పాపం నేను రోజు మాట్లాడుతున్నా, ఏమనుకోవాకండ్రా. అందరికన్నా వయసులో నేను స్వామి చెప్పిన దానిలో ఇప్పుడు రంగనాథ్ అన్నయ్య చెప్పిన తర్వాత ఇది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రామాయణ అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మిగతా రామాయణాల్లో కథలాగా చూడడం కన్నా మన జీవితాల్లో ఎక్కడెక్కడ అవసరమైతాయో. రెండవది, స్వామి ఒకసారి వైరాగ్యము అంటే అన్ని వదిలిపెట్టడం కాదు, అన్నీ ఉండి ఏవి లేనట్టుగా ఉండడము అన్నాడు. వైరాగ్యం అంటే అన్ని వదిలిపెట్టి కూర్చోవడం కాదు, అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వాటి విలువ నీ ఉద్దేశంలో అక్కడికక్కడే అయిపోయింది జీవితం అని. మూడవది, ఈ అటాచ్మెంట్ గురించి ఎవరో మాట్లాడుతూ ఉంటే బంధన నుంచి బాంధవ్యం వస్తుంది, బాంధవ్యం నుంచి మోహం వస్తుంది, మోహం నుంచి వ్యామోహం వస్తుంది, వ్యామోహం నుంచి వియోగం వస్తుంది, వియోగం నుంచి విషాదం వస్తుంది. నేను చెప్పిన ఈ 7 స్టెప్స్ కూడా స్వామి 1 minute దొరుకుతాయి కనుక మనకు తెలియదు. మనం ఏదో చూడంగానే అయ్యో నాకు ఏడుపు వచ్చింది అంటే ఏడుపు 1 సెకండ్ కాదు. ఈ 7 స్టెప్స్ కూడా మన మైండ్లో దొరుకుతాయి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మా ఇంట్లో కుక్క పిల్ల అవసరము, ముందు తీసుకొస్తా బంధన, దాంతో ఊరుకోనది బాంధవ్యం, ఇది నా కొడుకులాగా అనుకుంటా పిల్లి. బాంధవ్యం నుంచి మోహం, అది ఎప్పుడొచ్చినా తోక ఊపుతుంది, నా భార్య రాదు కొడుకు కూడా వచ్చి తోక ఊపరు అనుకుంటా, దాని మీద లేని ప్రేమ చూపిస్తా. ఆ బాంధవ్యం నుంచి కావాలని వియోగం, అదేమన్నా అయిపోగానే విషాదం వస్తుంది. మొదలు పెట్టడమే ఆ కుక్క పిల్లతోని. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు లవ్ హర్ వితౌట్ ఎనీ అటాచ్మెంట్ అని అనుకుంటే ఫైనల్ గా విషాదం అనేది రాదేమో అని స్వామి చెప్పింది. అందరు ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది నాకు. థ్యాంక్ యూ. బ్యూటిఫుల్.
వెరీ నైస్. ఎన్నో స్వామి నాకు ఎప్పుడైతే మాటలను రంగనాథ్ అనే చెప్పినట్టు నేను అనుకునేవాడిని 9 పాయింట్ కాండాక్ట్ అవన్నీ ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు వేరే వాళ్ళు లేకుంటే మనం చాలా మటుకు మన అలవాటు కొద్దీ వేరే వాళ్ళు లేనప్పుడే వాడి గురించి మాట్లాడతాం. ఆ మాటలు కూడా చెడే మాట్లాడతాం. ఒకరిని మెచ్చుకోవాలంటే మనకు చాలా కష్టం. అది నేచురల్ రాగలిగినప్పుడు, ఎందుకంటే స్వామి మేము డ్రామాల్లో చేసినప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే స్వామి తలుచుకుంటే మన డ్రామాలు ఒక గొప్పన. వెనకాల లండన్ ఆయన కూర్చున్నాడు, కానీ మనను ఆనంద పెట్టడానికి మనతో పాటే కలిసి నవ్వడం. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ అండ్ ఎన్కరేజ్. మన తప్పులన్నీ మాఫ్ చేసి అరే ఏదో చేస్తున్నారు, లైన్లో ఉన్నారు, ముందు మంచి పడతారనే ఉద్దేశం అని నేను అనుకుంటా. అందరికీ చెబుతున్నా సాయిరామ్. Beautiful uncle. Thank you. Sairam. Beautiful uncle. Very nice. Shashi brother, you have raised your hand. Shashi brother, you must be on mute. వినబడట్లే ఏం మాట్లాడేది. హలో, మిగిలిన వాళ్ళకి వినబడుతుందా? నా ఒక్కరికి వినబడట్లేదు. వినిపిస్తలేదన్న. ఓకే, ఐ థింక్ బ్రదర్ రమేష్ బ్రదర్. సరే అన్న. ఎస్ బ్రదర్. అన్న మీరు ఇప్పుడు చెప్తూ జ్యోతిష శాస్త్రంలో రావణాసుడు చూడడం వల్ల తెలుసుకున్నాడని చెప్పేసి, ఆ విధంగా రావణాసుడు చూడడం వల్ల జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని కూడా రాక్షస శాస్త్రం అని మీరు చెప్పారు. అది కరెక్ట్గా నాకు అర్థం కాలేదు. మీన్ జ్యోతిష శాస్త్రం కూడా ఆ విధంగా రాక్షస శాస్త్రం లాగా అవుతుంది అని చెప్పేసి. సారీ పాయింట్, కత్తి డాక్టర్ చేతిలో ఉంటది, కత్తి దొంగ చేతిలో ఉంటది, కత్తి లేకుండా హంతకుని చేతిలో ఉంటది. తప్పు కత్తిది కాదు, డాక్టర్ ప్రాణం కాపాడడానికి వాడితే దొంగ హంతకుడు ప్రాణం తీయడానికి వాడతాడు. కత్తి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్. అదేవిధంగా జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దాన్ని పరుల యొక్క ఉన్నతి కోసం వాడినప్పుడు అది శాస్త్రం అవుతుంది, అది యోగం అవుతుంది. నీ కోసం వాడుకున్నప్పుడు అది రోగం అవుతుంది, బంధనం అవుతుంది, అదొక శాపం అవుతుంది నీకు. దట్ ఈస్ వై స్వామి సేయింగ్ ఆ విధంగా అంత గొప్ప శాస్త్రాన్ని కూడా తన యొక్క స్వార్థం కోసము, ఇంకొకరికి హాని జరపడానికి కోసం వాడుకున్నాడు. కాబట్టి అది ఒక రాక్షస స్కిల్ లాగా మారిందని చెప్పి స్వామి కన్వేయింగ్ us. దట్ ఈస్ వాట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ డెమనిక్. అది డెమనిక్ స్కిల్ అని స్వామి అందుకని వాడింది. సో అది రాక్షస స్కిల్ అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ అలాగే కొనసాగుతుంది అన్న స్వామి వాడడం వల్ల. No. Swami is not saying Jyotish Shastra is Rakshasa skill. No. The fact that Ravana has converted it into a Rakshasa skill in his context, in that context. ఓకే. అంతే. సాయిరామన్న వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Yes brother, ఇప్పుడు వినబడుతుంది క్లియర్. సారీ నేను చేంజ్ చేసా ఫోన్. అన్న నా క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మాల్యవంత రావణాసుడు మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కదా. సో ఇప్పుడు రావణాసుడే మనకి రామాస్ కాంటెక్స్ట్ లో అంతా చాలా ఓల్డ్, ఎన్నో జనరేషన్స్. బట్ వీళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా అప్పటికి ఇంకా ఆయన హెల్దీగా ఇంకా బతుకున్నారంటే, అంటే వీళ్ళు ఏంటన్నా వీళ్ళ ఏజ్ అవంతా కొంచెం చెప్తారా? స్వామి అంటే స్వామి said that they have existed for very long time. స్వామి ఒక బ్యూటిఫుల్ సీనియర్ ఒక ఆయన అడిగినప్పుడు స్వామి హస్ గివెన్ బ్యూటిఫుల్ ఇది సీక్రెట్ ఆఫ్ లైఫ్ అట. దాంట్లో కృతయుగంలో ప్రాణము ఎముకలలో ఉండేది, త్రేతాయుగంలో ప్రాణము మాంసంలోకి వచ్చింది, ద్వాపర యుగంలో ప్రాణము శ్వాసలోకి వచ్చింది, రక్తంలోకి వచ్చింది, కలియుగంలో ప్రాణము తిండిలోకి వచ్చింది, తిండి వల్ల ప్రాణం నిలుస్తుంది. అంటే ఎముకలో ఉన్నప్పుడు మచ్ లాంగర్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ టైం. అది మాంసాంగ దిగేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం లైఫ్ కుడ్ బి సస్టైన్డ్ జస్ట్ త్రూ ఫ్లెష్, దెన్ లైఫ్ కుడ్ బి సస్టైన్డ్ జస్ట్ త్రూ బ్లడ్. లైఫ్ కెన్ బి సస్టైన్డ్ ఓన్లీ త్రూ ఫుడ్. దానివల్ల లైఫ్ స్పాన్స్ కూడా తగ్గినాయి. అండ్ సెకండ్, ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ద ways and means of existence. వాళ్ళు Ravana has actually
లివ్డ్ మచ్ లాంగర్. అంటే కొన్ని ప్రకారము దే సే హీస్ 50,000 years old. కొన్ని వాటి ప్రకారము దే సే హీస్ 80,000 years old. ఇప్పుడు నీలేష్ ఓక్ వాళ్ళ రీసెంట్ మన సైంటిఫిక్ స్టడీ ప్రకారం దే సే హీస్ అరౌండ్ 320 years old. He has mastered literally he has mastered the art of living literal గా. అండ్ ఆల్ దీస్ ఏజెస్ మనం ఇప్పుడు వాల్మీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వశిష్ఠ మనం చూసాం కదా, దిలీపుడు వశిష్ఠుని యొక్క అడ్వైస్ తీసుకుంటే అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు. దే హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ లివింగ్ లాంగ్. వాళ్ళకి ఆ కంప్లీట్ మాస్టరీ ఓవర్ దేర్ బాడీ అండ్ దేర్ సెల్స్. ఈవెన్ ఇప్పటి వరకు కూడా దేర్ ఇస్ ఏ తాంత్రిక్, అది నాకు పేరు గుర్తురావు, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ కే, ఏదో సమ్ కాయకల్ప సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్, కేతో స్టార్ట్ అవుద్ది ఇది. దెర్ ఆర్ బుక్స్ ఆన్ ఇట్ వేర్ యూ హిమాలయ ఒక పర్టికులర్ టైంలో యూ స్టే అండర్ గ్రౌండ్ ఫర్ 6 months and then when you come out you become 40 years younger than what you are. Your body just transforms. దానికి ఒక ప్రిస్క్రిప్టెడ్ ఈవెన్ నేను when I was with Venu Srinivasan sir, he has met one guru who has actually done this. ఆయన ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు 60 years ఉండే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు 20 years పిల్లలు లాగా ఉన్నాడు. ఏంటిది అంటే he has done that. So there are people who are doing it, and these people are masters of that science, of that art. So అందుకని వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ వాజ్ మచ్ లాంగర్ దెన్ ద నార్మల్ లైఫ్ స్పాన్స్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ సార్. Saram. Yes, brother. So in case if we have no other questions, then we will end today's satsang, and tomorrow we will meet again at 9:30 or 10 in the ESS level 3, floor 3. We will end with prayer. Om Shanti Shanti Sarve Jana Sukhino. Om Shanti Shanti Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagwan Satsai Baba Ji ki Jai. Sai Ram. సాయిరామ్.